This program brought to you by punjabishadi.com. शादी दे पहला आउंदा है सीजन shaadi.com दा आज ही डाउनलोड करो। FYI मीडिया ते सांझा टीवी देख रहे समूह दर्शकों ਨੂੰ प्रोग्राम खबरसार बिहाइंड द न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सोमवार तो लैके शुक्रवार तक सवेरे 10 बजे तो लैके 11 बजे तक चैनल नंबर 24 टैलस बैल ते रॉजर्स के उत्ते प्रोग्राम लाइव देखते हो। अमेरिका दे विच स्लिंग ते डिश के उत्ते सारे प्रोग्राम लाइव देखे जाते हैं। दुनिया भर दे विच लाइव फेसबुक ते यूट्यूब के उत्ते इन्हों देख सकते हो। तो इन्होंने प्रोग्राम में साडा यतन रहिंदा है जो कुछ दुनिया भर दे विच वापरिया साडे स्थानक भाईचारे च वापरिया पंजाब दे विच वापरिया उहदी गलबात हुंदी है। अज खास मेहमान प्रोग्राम खबरसार बिहाइंड द न्यूज़ के पहली बार मेरा प्रोग्राम शामिल हो रहे हैं। सब तो पहला उन्हों का स्वागत करांगे क्योंकि जदों भी कोई विदेशों चो या भारत दे विचों कोई सिख जाता है उहदे दिल की एक तमन्ना हुंदी है, एक रीझ हुंदी है कि मैं एक बारी दरबार साहब अमृतसर साहब जाके दर्शन करा, किते वक्त मिले तो मैं हजूर साहब के दर्शन करा, समा मिले तो मैं पटना साहब दे जाके उस पावन पवित्र धरती नूं जिथे मेरे दशमेश पातशाह ने प्रकाश धारे है उत्थे जाके दर्शन करा। अज नाल दी नाल दूजे साडे 3 होर जिहड़े तख्त ने उत्थे भी जाईदा है। पर अज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पहले प्रकाश दिहाड़े दियां समूह जगत नूं बहुत सारियां वधाइयां, क्योंकि ज्ञान का सागर है जिहड़ा वो समुंदर है उहदे विचों असीं कुछ ना कुछ चुब्भी मार के ज्ञान प्राप्त कर सकीए। तो अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ते शरधा ते विश्वास रखण वाली एक ऐसी शख्सियत जिन्हां ने गुरु साहब के सत्कार दे लई करोड़ां रुपया इस करके लाया कि वो गुरु साहब का सत्कार उन्हां दे मन दे विच बहुत है, जिहदे करके गुरुद्वारा पटना साहब उत्थे जांदे ने। चर्चा दुनिया भर दे विच तुसीं अलग अलग अखबारां दे विच, अलग अलग टैलीविज़न दे विच, अलग अलग सोशल मीडिया दे उत्ते देखी है कि जिहड़े तख्तां दे जथेदार 5 इकट्ठे हुंदे ने अकाल तख्त साहब अमृतसर साहब ते सारी सिख कौम नूं संदेश दिंदे आ। मेरा ख्याल है 96-97 ਦੇ ਵਿੱਚ एक संदेश आया सी ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਭਰਾ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਈ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ पटना साहब वाले उन्होंने करैक्टर के उत्ते बहुत वारी दोष लगे है। हुण मौजूदा जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौरे मस्कीन जिन्होंने उन्हों की जथेदारी तो, क्योंकि जथेदारी की नौकरी इहो जी है मालक 4 सकिंटां दे विच कशहरा परना मोढे ते रखा के तोरदा कर दिंदे, जा पुत घरे चल तू साडे काम दा नहीं रहा हुण। पर इस करके नहीं कशहरा परना ऐतकी चुकाया, ऐतकी कारण को होर बनिया। वो कारण जानते ने वध तो वध डॉक्टर गुरविंदर सिंह समरा गुरु तेग बहादुर हस्पताल करतारपुर साहब तो। डॉक्टर साहब खबरसार बिहाइंड द न्यूज़ दे विच दिल दीआं गहराइयां चों स्वागत है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब सलूट है तुहानूं, क्योंकि तुसी जिन्नी मेहनत करके अपनी दसानुआं दी किर दे विचों साहिबां दे उस पावन पवित्र स्थान दे उत्ते जाके जिन्ना वध तो वध हो सकदा है तुसी अपनी श्रद्धा मुताबक सेवा कीती है। सब तो पहलां ये जानना चाहुंदे आ कि तुसी किहड़ी सेवा दे विच उत्थे शामिल होए, थोड़ा जिहा दस्सिओ जी किहड़ी सेवा कीती जी जां गुरु ने करवाई तुहाडे तो? सारा कुछ ही गुरु रामदास पातशाह का है। इंसान तो एक मिट्टी है ते मिट्टी एक केवल कुछ दिनों की होंदी है। इस तरह गुरु रामदास पातशाह के दर के भिखारी हैं
ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਲ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਪਿੰਡ ਦੀਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਖਾਓ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। 3 ਮੈਂਬਰ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਬਚੇ, 40 ਲੱਖ ਬਚੇ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਬਚੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ OPD ਫੀਸ ਹੈ, 14 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਪੈਸੇ ਵੀ OPD ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋਰ ਹੈ, ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬੈੱਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ICU ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸੀ, ਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਹਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਕਦੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀ 1-2, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਵਰਾਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਲੀਡਰ ਜੀ ਉਧਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਹੁਣੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਜਾ, ਆ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਹੁਣੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਦੱਸ ਦੀ ਤੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਗੀ 4 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਜੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖਾਂ। ਉਹ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ 1 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਹਦੀ। ਕਹਿ ਲਓ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਔਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ
ਕਲਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿਵਮ ਜੂਲਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੂਲਰਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਉਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣੇ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀਰੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀ ਚੜਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਗੀ ਬਣਾ ਜਿਹਦਾ ਵੇਸ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5000 ਤੋਂ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਤਨ ਆ ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਲਾ ਦੇ। ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੋ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲਗੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਵਰਤਾ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਆਣ ਕੇ ਵਰਤਾ ਦੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ 2 ਤੋਂ 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪਾਈਨ ਦੇ। ਓਕੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਉਹ 100 ਆਪਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਥਲੀ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਆ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਪਾਈਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕੜੀਆਂ ਕਰਨੋਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਉਦਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਲਗੀ ਬਣਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀ ਬਣ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲਗੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਰਸੀਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਰਸੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ 1 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰੀਬ ਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਰ ਪਹਿਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਗੀ ਸੀ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 95 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਰ ਸੀ ਕਰੀਬ 57-58 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਸੀ ਉਹ 57 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਢੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਲਗੀ ਲੈ ਕੇ ਫਟੇ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਸਤਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਿਆਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਬੈਠੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਪਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਡਾਇਮੰਡ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, 25-25 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-2, 3-3 ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੀ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਗਏ, ਕਦੀ ਲੱਖ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ, 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਏ ਤੇ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣ, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 4 ਲੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ, 5 ਲੱਖ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਇਨਕਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਗੋੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਦ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੀ। ਕਹਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤਿਆਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 골ਡ ਦਾ, ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਸੀਦ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਚੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ 1.25 ਸੇਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ 1.25 ਸੇਰ ਸੋਨਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਕੇ। 1.25 ਸੇਰ ਜਾਂ 1.25 ਕਿਲੋ? ਸੇਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੇਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 1.25 ਸੇਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਸੇਰ, ਤੇ ਕਹਿ ਕਿ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 7 ਵਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਵਾ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰਾ ਬੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਾ ਏ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ 5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਕੁਛ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਫੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੀਦ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜੈਨੂਅਨ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਜੈਨੂਅਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇਗੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਔਰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ 12, 13, 14 ਗਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਈ,
ਝਗੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੀ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 24 ਕੈਰਟ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਲੰਗ ਹੀਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੋਲਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 22 ਕੈਰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਗੋਲਡ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਣਾ। 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਲੰਗ ਹੀਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਖਾਰ ਕਲਗੀ ਸੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2/1/2022 ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਇਹੋ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰੀ ਉਹਨੇ ਨਲੂਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੈਨਰ ਹੀ ਬੈਨਰ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿੱਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੋਹੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹਿ ਜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਮੰਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡੀਡੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ GST ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਭੱਜਾਏਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੱਜਾਏਗਾ, ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਕੱਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਂ ਜੀ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਂ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੱਤਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਖਤ ਤੇ ਸਤੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, 6 ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗਣ ਆਉਨੇ ਆ, ਦਾਤਾਂ ਲੈਣ ਆਉਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਰਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਫੋਨ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, 6 ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 4 ਦੀ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨੇ 4 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੇਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਮਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ 4 ਵਜੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਖੁਦ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਰਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਫੋਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਧੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਈਪੀਐਸ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦਾ ਹੱਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਆ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰੇ ਮਸਕੀਨ ਦੇ, ਉਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨੰਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.25 ਸੇਰ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੀਬੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਾਡੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਟ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ। ਕਿੱਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੀਐਨਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੀਐਨਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੀਗਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਦਾ ਕਲੌਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਲੌਟ ਸੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਚੀ ਆ ਬਚਾਓ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਐਨਐਸਥੈਟਿਕ ਨੂੰ, ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੌਟ ਸੀ ਬਲੱਡ ਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਈਵਨ ਸਨਮਾਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਈਆਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੋਈਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਈਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਿਆ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਥਲੜੇ ਬੰਨੇ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੇ RSS ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਣੇ ਗੱਲ ਖੁੱਲੀ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਟ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪਾਈਕ ਆਈ ਹੈ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਕਿਸ ਬੰਨੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿੰਟ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ। 1 ਮਿੰਟ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ,
ਝਾਰਖੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਪੁਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹੀ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਵਾ, ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਦੂੜੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਭੇਵੇ ਦੇ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਭੇਵੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਘੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟ 3 ਨੇ ਟੋਟਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਜੇ ਸੋਨਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ 11 ਮੰਜ਼ਲਾ ਹੈ, 10 ਮੰਜ਼ਲਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, 11ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ IPS IAS ਬਣ ਸਕਣ, ਕੋਚਿੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 11 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੱਜਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਲਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ ਸਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਲਗੀ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਚੌੜੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਿੱਟ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲੀ ਕਲਗੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ? ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਪੜਿਆ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਏ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਸਕਣ, ਗਰੀਬ ਬਣ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਕੇਵਲ 34-35 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਫੋਲਡ ਨਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਠਾਵਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗਾ ਔਰ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਭੇਵੇ ਵਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਮਰਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭੇਜਿਆ। ਆਓ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰੇ ਮਸਕੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। This program brought to you by punjabishadi.com। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ shaadi.com ਦਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।